we got freedom, political freedom in 1947. So like you said, we got economical freedom in 1991. So from whom we got that? From a government which had gone about imposing itself on every sector of the economy, regulating it, and over a point of time over-regulating it. So from what is called as red tape, from what is called as a bureaucracy which exacted a very heavy price in terms of controlling every avenue as far as the economy is concerned. Setting out how much can you produce, what are the materials with which you are going to produce. And one of the reasons, let's be very clear about this, why manufacturing is such a languishing sector of the Indian economy is because most of those things even today persist. So even if they are not in the same name, म्हणजे त्याचे नावं बदलली, त्याचे डिपार्टमेंट्स जे आहेत त्याच्यातले काही डिपार्टमेंट्स बंद केले, काही डिपार्टमेंट्स मर्ज केले, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या, पण अजूनही देयर इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग ब्युरोक्रॅटिक स्ट्रँगल होल्ड ओव्हर द इंडियन इकॉनॉमी, एटलीस्ट ॲज फार द मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर इज कन्सर्न. आता that is a wider debate that we really need to undertake and talk about as to is this advisable and good enough in a country like India which has limited resources, okay, which has possibly a very limited sort of सगळ्यात बेसिक, which has a very limited sort of flow of credit. So तुम्ही जर एक मॅप टाकून बघितला in terms of I need to raise credit for a manufacturing activity, where is my money going to come from? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ स्लगिश है, स्टैग्नेंट है, पर मैन्युफैक्चरिंग आपकी इकोनॉमी का वो सेक्शन भी है जो इक्वली एज फार एज इट्स सोशल बैकग्राउंड्स आर कंसर्न्ड इज इक्वली स्टैग्नेंट. Who can raise credit? For whom is it possible to raise credit? Be it from the market, be it from public sector banks, private sector banks, आप किधर से भी क्रेडिट रेज करो. किसके लिए ये आसान है और किसके लिए ये मुश्किल है? अगर आप गवर्नमेंट फंड से क्रेडिट रेज करके आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आर गोइंग टू फॉलो यू. So as I've been time and again saying, the Modi government is not a liberalizing government. The Modi government is essentially a reforming government. And the meaning of reform is the state's domination over major sectors of the economy continues even now after 25 years of reforms. Manufacturing is the most important sector where you can locate the working of the Indian state. अजूनही रेग्युलेशन, अजूनही स्ट्रॉंग रेग्युलेशन आहे. So who did we get free from? We got free from the government, who regulated, who controlled, who laid down what were called as directions and instructions about what should be done. That's exactly what a planned economy does. When we got freedom from that. Now, of course, that freedom is not complete. It's not a comprehensive freedom as of now. हाँ बोल. As the economist said that 17,000 should be given everyone, so it would not create an incentive for people to work. As it happened in Switzerland, the referendum happened in Switzerland about this. They voted against it. And so again, if there is more deficit saving, but the balance of payment is normal. So thus trade deficit still create any problem for the economy. And again, thus globalization creates more centralization and it affects the federalism of the country. More centralization. Okay, let's look at each one of these in sections. आपका पहला वाला जो था in terms of 17,000, that 17,000 at the rates of 2014 and its level of inflation is going to take care of your basic needs. It is not going to give you ample amount of space. So अगर आप low end हो तो आपको ये 17,000 एक तरह से आपके महीने भर के लिए जीने का जुगाड़ करेंगे. They are not going to enable you to flourish. So for the poor in this country, this is not an option which is available to you, because most of the poor live in situations which are more insecure, live in conditions which require more money for meeting the basics month upon month,
okay, are more vulnerable to passing problems for which, say for example, the rich and the middle classes are already well insured. So 17,000 is not going to be enough for you. 17 तुमचे जे बेसिक्स आहेत त्याची काळजी घेईल, पण 17 तुम्ही गरिबीतनं मध्यम वर्गात जाणार आहे का? तर कधीच जाणार नाही. काम करायला लागणार आहे. मग भारतातल्या गरिबांकडे त्याच्याशिवाय दुसरा ऑप्शन नाहीये. हे भारतातल्या मध्यमवर्गीयांचं एका अर्थाने इमॅजिनेशन अँड फॅन्टसी आहे. तेवढे पैसे तो काहीच नाही करणार आहोत सर. पण हे तुला कुठं बसून सुचतं? हे मला सुचतं इन प्लेसेस लाईक पुणा प्रभात रोडवरती बसून. हे तू पुण्यातल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये बसून सुचतं का तुला? If you live in Pune slums, okay, you would suddenly realize 17,000 doesn't take you anywhere. 17,000 मिनिमम काही बिलं भरणे इतकं पुरेसं आहे. पण त्याच्यानंतर जर चांगलं खायचं असेल, चांगलं जगायचं असेल, वारंवार आजारी पडायचं नसेल, पोरांना चांगल्या शाळेमध्ये पाठवायचं असेल, किंवा आजारी पडल्याच्या नंतर चांगली औषधं मिळवायची असतील, 17,000 कुठंच घेऊन जाणार नाही. तुम्हाला खूप कष्ट करायला लागणार. Okay, so this is a wrong sort of a notion. Like even the Swiss game was about what is called as basics. This money is never in terms of turning you away from work. ये वाला पैसा जो है ना, this is not enough to sort of disincentivize work. It might disincentivize work for people who are not in a position to work. So for example, I'm 70 years old, I'm 80 years old. नाही मला काम करता येते, पण त्या केसमध्ये 2,000 युरोज जे आहेत ना, ते त्याला पुष्कळ आहेत. दॅट विल टेक केअर ऑफ हिज बेसिक नीड्स. ओके, सो दिस इज अ व्हेरी रॉंग सॉर्ट ऑफ अ नोशन दॅट इफ अ बेसिक इन्कम, अँड दिस इज नॉट बेसिक इन्कम. विजय जोशी's idea of 17,000 rupees per Indian below the poverty line is not basic income का idea. The Swiss idea was basic income. The Vijay Joshi idea is about replacing all subsidies. वो जो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, फर्टिलाइजर्स पे, फ्यूल पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, फूड पे, पीडीएस सिस्टम्स, ये सबके एवज में 17,000. So 17,000 when we are talking about in the Indian case, this is not basic income. The Swiss were talking about basic income. Okay. The second thing in terms of balance of payment and trade deficit तो पूरे 25 सालों के लिए it's high. It does create a balance of payment problem. So long as you are in a position to pay the bills, nobody has an issue with it. So long as the imports which you are contracting, you are able to pay those bills, you don't run into what is called as a basic liquidity or solvency का problem. तो उस केस में कोई चिंता नहीं है. Okay, some payments will have to be made at the instant. Some payments might be cases of deferred payment. For example, when Iran was under sanctions and we were getting fuel from Iran, so those were what were called as deferred payments. कि बाबा ह्या पेमेंट्स आम्ही नंतर ज्यावेळेला तुमचे सँक्शन्स उठतील त्यावेळेला this money would be transferred to the Iranians, but that's what is called as a deferred payment. So long as you are in a position to meet those payments, nobody has an issue with it. But we have been permanently living with it. Trade deficits are problematic for a simple reason, because they create what is called as certain volumes and capacities within an economy. And those volumes and capacities might be detrimental over the longer term. Short term में वो आपको problem नहीं देंगे, long term में वो आपको जरूर problem देंगे. For example, presently I've been going through a couple of articles by people who are pointing this out, that GST is not all that rosy a picture that people are painting in India. Especially there is something about what is called as GST related to imported goods within India. And those taxes, the doubt is those taxes possibly are so low, are pitched so low that they might discourage what is called as indigenous manufacturing. कि वो जो आपने import taxes pitch किए हैं in the search of a common low level of GST, शायद इतने लो जा सकते हैं कि आपका अल्टीमेट ये पूरा जो मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट है ना, ये प्रॉब्लम में जाएगा, because people are going to find goods imported into India much cheaper as compared to what are called as goods produced in India. Obviously, why should I as an investor invest in what is called as manufacturing capacity in India? I'd rather invest in what is called as importing in India, na? And we are living with diverse issues. We are living with
आज की तारीख में वी डोंट नो, वी कांट टॉक अबाउट दिस फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स गोइंग टू बी. सो वो जो है हाई रेट ऑफ टॅक्स विल बिकम इन्फ्लेशनरी, अ लो रेट ऑफ टॅक्स विल बिकम डिफ्लेशनरी. पण ज्यावेळेला आपण असं म्हणतोय ना हाय रेट ऑफ टॅक्स विल बी इन्फ्लेशनरी अँड लो रेट ऑफ टॅक्स विल बी डिफ्लेशनरी, आपण हे आयडेंटिफाय करत नाही ना तो हाय अँड लोचा पॉइंट काय आहे. सो हाय देन एक्स, लो देन एक्स, पण व्हॉट इज दॅट एक्स इन टर्म्स ऑफ अ नंबर? वी आर नॉट आयडेंटिफाइंग दॅट ॲज ऑफ नाव. So until and unless that doesn't get identified, we are never going to be in a position to say this कि ये higher than that कितना आपके लिए problem हो जाएगा और lower than what is it that is going to create a problem for you. Of course, at the other end वो पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स पे जो स्टेट्स का अधिकार मान लिया गया है, वो अल्कोहल को जो एग्जेम्प्ट किया गया है, they are over a period of time going to create sufficient problems for us, very sufficient and big problems. Don't forget, all fossil fuels are very basic intermediaries as far as all manufacturing and all manner of transport is concerned. So if fossil fuels stay outside the ambit, especially liquid and gaseous fossil fuels stay outside the ambit of the GST, that is going to create a major problem for you. कारण ते ऑलमोस्ट सगळ्या प्रोडक्शन प्रोसेसेस मधला इंटरमिडियरी येतो. तो वी कैन, एज यू राइटली सेड, कि लो जाएगा वो डिफ्लेशनरी बनेगा, पर लो एज कंपेयर टू व्हाट, लो देन व्हाट. तो वो जो x है ना, दैट x इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ नंबर. वंस दैट x गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ नंबर, देन वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू से कि ये हायर एंड पे जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लोअर एंड पे जाके क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. पर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, you can have what is called as a trade deficit in the case of exemplifying rich countries. They can live with it. एक rich country है जिसका एक बहुत लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, ऐसा वाला कंट्री ट्रेड डेफिसिट के साथ जी सकता है, पूरा जिंदगी भर जी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. But for a country like India with a population growing at 2.1%, with a level of economic activity as low as $2 trillion, living with trade deficits year upon year is definitely a very problematic thing. So developing growing countries should never live with higher trade deficits or should never live with trade deficits for longer periods of time. When a rich, well-off, aging country, काही problem नहीं है, काही नहीं, they can happily live with it. So European countries can afford it. Country like India cannot afford it. कारण त्यांनी तो जो तुमच्या संपूर्ण इकॉनॉमीमध्ये व्हॉल्यूम्सचा प्रॉब्लेम निर्माण होतो ना, that volumes का प्रॉब्लेम is going to over a long period of time become a very troublesome problem. You go, I don't know, you go to any city in India, you go to any place in India, the one fundamental problem that Indians are presently living with is what is called as where is the job? नौकरी किधर है? I don't know why somebody not turned it into good films, good songs. में नौकरी किधर है, ये हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए. इतने बड़े पैमाने पे इट शुड बी टर्न्ड इनटू सॉन्ग्स, फिल्म्स, थिएटर, प्लेज, नॉवेल्स, यू नेम इट शुड बी डन. And what you get is before Ashok, before Christ, before this, before that, what? Hrithik Roshan. And of course, immediately after independence was Akshay Kumar. ह्या दोन छपरी फिल्म्स गेलेत ना थिएटरला, वन कॉल्ड एज रुस्तम अँड द सेकंड कॉल्ड एज मोहिंजोदारो. नॉनसेन्स, युसलेस. कुठलाही मराठी उच्च जातीय मनुष्य हा किती युसलेस असू शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण आशुतोष गोवारीकर. आणि त्याची काय प्रकारची इमॅजिनेशन असू शकते. यू गो अँड सी दॅट स्टुपिड फिल्म. इतना घटिया फिल्म मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा. इतना घटिया प्रिमाइस, आई एम नेवर लिव्ड विद इट. Mohenjo-daro. In Mohenjo-daro, he finds a hero who's going to talk of what is called as seva, who challenges the film's main villain by saying that, "Mam, तुम Mohenjo-daro पे राज करना चाहते हो और मैं सेवा करना चाहता हूँ." And there is actually a song in the film which is called as Mohenjo-daro. Whereas until and unless वो जो पूरा सिविलाइजेशन था ना, उस पर मिट्टी नहीं ना गिरा, उस एरिया को कोई मोहनजोदारो नहीं कहता था.
It is when the Indus Valley civilization finally declined and the mound started rising. The Sindhi word is Mohenjo-daro, and daro is ढेर. वो जो माउंट बना ना वो दारो बना. म्हणजे एक इतकं नॉनसेन्स गाणं, इतकं इरिटेटिंग आणि स्टुपिड गाणं आहे. कळलं मोहनजोदारो. काही लोक शाळेतच जात नाहीत आणि काही शिकत नाहीत, काही लोक सगळीकडे जातात आणि तरी पण काही शिकत नाही. आणि दुसरा अक्षय कुमार, तो तर लय डेंजर आहे. त्याच्या इतकी डेंजर वस्तू या जगामध्ये पाहिलेली नाही. क्रॅसली मॅस्क्युलाइन, ग्रॉसली पेट्रियार्कल, hyper nationalist, and the consequence of all of this, extremely casteist. आता माणूस असे सगळे रोल्स कसे काय करतोय मला खरंच माहित नाही. मतलब even that Parsi in that film seems so Punjabi. Mr. Kumar is like the Punjabification of everything in this country. मला नाही माहित. We have films like this being made when you should have films on how are people in this country dealing with situations in the absence of good, productive, meaningful, assured, secure employment. मी आज नोकरीला आलो तर मला उद्या मला दारात उभं करतील का नाही हे माहित नाही. माय जॉब इज अन इनसिक्युअर जॉब. Millions of people are living with that. And that is exactly what is absent from all of this. So I don't know. I seriously don't know. Balance of payments का रिश्ता उसके साथ है. You create, you export. That creates income which will enable you to consume what is called as imported goods. Virtuous cycle है इकोनॉमी का. And what is the third one? In third world developing countries, globalization fundamentally requires strong authoritarian governments. Because in these cases, globalization essentially is about investments and deployment of monies from what are called as Western developed countries. Now those investments have to be taken care of. B, those investments have to deliver. It can't be a dead investment. In which case what you need is what is called as authoritarian leaders. In which case automatically power starts becoming centralized. Authoritarianism का मतलब ही something called as centralization. So the nation state cannot evolve in what is called as a fragmentary vociferous manner. It has to have a strong centripetal force which will pull everything towards the center of power and authority. So in developing third world countries, yes, it does require what is called a centralization of power. It does require what is called as authoritarian leaders who can convince the world that they can deliver. And त्या process मध्ये if you say for example turn tyrannical as far as the country over which you are ruling, so there is no problem from the perspective of your Western investor. तो कुछ गलत नहीं है, आप करो, आप ऐसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. की त्यांना हाणूगा, हा ना, पोलीस पाठवूगा, आर्मी पाठवा, आर्मी. मला आता जुनं झालं सगळं. आता ते नव्या फॉर्मॅटमध्ये फिरतं. म्हणजे पूर्वी बिफोर द 1990s the United States used to send out what are called as military and economic advisors to third world countries with a package, with the aid package. aid ही तुम्हाला मदत पाठवलेली आहे. आता ह्या मदतीचं रितसर पद्धतीने ऑपरेशनलायझिंग करण्यासाठी आय सेंड यू अ बॅच ऑफ व्हॉट इज कॉल्ड एज मिलिटरी अँड इकॉनॉमिक ॲडवायझर्स.
आता वी डोंट डू दॅट. आता वी हॅव सो मेनी मल्टिपल पॉइंट्स. आता यू ॲक्च्युली डोंट नीड समबडी फ्रॉम वॉशिंग्टन टू कम अँड सिट ओव्हर यू. आता they can very well sit in Washington and take care of you over here. They can have people in your government itself. Jayant Sinha, सगळ्यात classical example. Find out what was he working for before he became junior minister of finance, and why was he thrown out of that post. Jayant Sinha classical example is government. He represents some of the Americans' best investment firms and their interests. आता आम्ही तसले धंदे करत नाही. आता मी कुठल्या ॲडवायझर काय पाठवत नाही. आमच्याकडे मल्टिपल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे. हॉलिवूड आहे, वॉल स्ट्रीट जर्नल आहे, CNN आहे, ब्लूमबर्ग आहे. सो आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेलिव्हिजन आणि मीडिया सोर्सेसमधनं तुमचं मतपरिवर्तन करतो की ज्या लोकांना 2 वेळा खायला पण नाहीये त्या लोकांना सडनली या गोष्टीची काळजी असते. करंट अकाउंट डेफिसिटचं काय होणार? तू आत्ता खाल्ल्याच्या नंतर संध्याकाळी काय खाणार आहे ते नाही माहिती. पण मला हे माहिती करंट अकाउंट डेफिसिट आहे आणि त्याचा काहीतरी लय मेजर प्रॉब्लेम आहे. हे तुला कशात न कळलं? ते काय 3 रुपयाचा पेपर, 2 रुपयाचा पेपर. So now we have multiple inflection points. We don't need that old idea, but it does need what are called as authoritarian rulers. But it's especially in the case of what are known as developing countries in Africa and in Asia. Governance नाम का जो political concept है ना, political science वाला concept, वो उसका उपज जो है वो वर्ल्ड बैंक है. Working with African governments in the 1990s in Africa. Government असणं पुरेसं नाहीये. गव्हर्नन्स आहे का हे जास्त महत्वाचं आहे. गव्हर्नन्सने एक्झॅक्टली काय टँजिबली साध्य करणं गरजेचं आहे? रिटर्न्स ऑन इन्व्हेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक डिप्लॉयमेंट, या वेरी क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एंड मनीज, कटिंग ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक मनीज. हे असं झालं ना मग गव्हर्नन्स असतं. आणि सरकार डेमोक्रॅटिक पाहिजे. म्हणजे सगळ्यात भारी गेम काय करता येते की दर 5 किंवा 4 वर्षांनी एक नवीन थोबाड तिथं आणून चिकटवता येतं आणि जो जुना खेळ आहे तो परत परत तसाच खेळता येतो. पण ज्याच्यामुळे ना एक असा भरोसा निर्माण करता येतो की लुक समथिंग इज हॅपनिंग, थिंग्स आर नॉट स्टक. गेटिंग इट? Mahatma Gandhi once said that until and unless the poorest of the poor in this country are ready, we cannot achieve freedom and independence. So, is this idea of consumerism and elitism really hampering or stood as an obstruction in achieving that idea of freedom? True. For a simple reason, because what it does is it keeps the poor at the level at which they are without giving them any tangible resources in terms of improving their condition. So poverty persist होता है. इन लोगों ने गेम क्या किया? इन लोगों ने हमको ये बोला कि आप 47 से लेके 89 तक का इंडिया देखो. हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे 47 से लेके 89 तक का इंडिया देखो, वैसे 91 से लेके 2016 का भी इंडिया देखो. So true, that was a country in which you had socialism, that was a country in which you had a lot of bureaucratic red tape, you had a stranglehold over the economy, everything is true. But how did the country after 1991 tangibly and exactly change as compared to the country between 49 to 89? So nobody is talking about this. Okay, you are not supposed, if you look at the business papers, you are not supposed to raise a question about is there something problematic about this entire economic process which has been started and adopted since 1991. It's like a given, ये acceptable है, ये सही है, इसको आपको चैलेंज नहीं करना है. इसको क्यों नहीं चैलेंज करना है? क्योंकि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, दे ऑल यूनिफॉर्मली स्टैंड बाय दीज रिफॉर्म्स. And a certain political opinion which opposes it, well, we get it classified as terrorism. So अगर आपने, नक्सलिज्म पॉलिटिक्स नहीं है, नक्सलिज्म टेररिज्म है.
You're not supposed to give any venture out over there. उधर you have got to snap it out by saying कि internal state security का problem है, terrorism है, has got to be stopped. पण बाकी सगळे 400 political parties हैं, 400 uniform consensus कि this is the right way to go. So it definitely hampers, it definitely harms, there's no doubt about it. So then how do you achieve that ideal freedom wherein It requires a Herculean political effort in terms of organizing and mobilizing the people who have lost out on all of this. But most efforts at mobilizing presently would get you marked out as someone who is a radical, militant, terrorist, or something like that. And in the absence of that, all that you live with are issues which are just not of any concern to anyone. There's a big gulf, actually एक major gulf जो है ना वो in terms of issues as far as India's parliaments after 1991 are concerned. अब post 1991 की Indian parliaments जो है उन्होंने किन चीज़ों पे legislation किया है, किन चीज़ों को अहम समझा है in terms of debating and discussing them, you just look at them to realize as to what sort of a terrible problem it is. I don't know. But they're never going to let you mobilize on these issues. It's just not going to happen. You're always going to be castigated for it. And in the absence of that, you live with what are called as doles. मामी तुम्हाला हे देतो, मामी तुम्हाला ते देतो, मामी तुम्हाला ते देतो. जसं आम्ही तामिळनाडूमध्ये करतो, रुपयाला इडली, 10 रुपयाला पाणी, आम्हा इडली, आम्हा नीर, आम्हा सिमेंट, आम्हा फार्मसी. So the state will give you everything. In exchange, don't ask questions, don't oppose, don't question. Amma's being the greatest leader possible. Amma म्हटली बसायचं, अम्मा म्हटली उठायचं. आणि कुठल्याही गोष्टीला प्रश्न नाही विचारायचे. This is very similar to the compromise that the Chinese made in 1989. डेंग का गवर्नमेंट जो था ना, जिसने तियाननमेन स्क्वायर के बाद ये कॉम्प्रोमाइज किया विद द चाइनीज मिडिल क्लासेस, आई विल डिलीवर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, डोंट क्वेश्चन द कम्युनिस्ट पार्टी सुपिरियरिटी ओव्हर पार. सो पार्टीचा डोमेन ओव्हर पार प्रश्न विचारायचा नाही. इन एक्सचेंज आय विल डिलिव्हर इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. रोज जायचं, खायचं, प्यायचं, मस्तपैकी मॉल्स बिल्समध्ये फिरायचं, पिक्चर बघायचे. चीनी एवरेज चाइनीज मिडिल क्लास जो है ना फ्रॉम द ईस्टर्न एंड द नॉर्थर्न सिटीज, ते तुमच्यापेक्षा पोचलेले आहेत. तुमच्यापेक्षा दे तो आर वर्स्ट, सिम्पली वर्स्ट, क्रॅसियस्ट, एकदम क्रॅसियस्ट. पार्टी सांगते त्यावेळेला जायचं, झेंड्याला सल्यूट मारून यायचं, राहिलेल्या वेळेला मुंबलत फिरायचं. ते कुठं पण जातात आणि काही पण करतात आणि ते लय डेंजर आहेत, भयानक डेंजर आहेत. They have lost all sense and all proportion. But no political reforms, no political freedoms, no multi-party democracies. Parties control over power unchallenged है. In exchange for it, बाकी सगळं दिवस रात्र पार्टी कर, पण त्यांना तर काहीच फरक पडत नाही. ते तर सगळंच खात्यात. त्यांच्या सरकारला आता काहीच करायला लागत नाही. हे खाऊ नको, ते खाऊ नको, हे पिऊ नको, असं वागू नको, आतलं काहीही करायला लागत नाही. पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन ठेवलेलं आहे. फक्त पॉलिटिक्स मध्ये काहीही ढवळढवळ करायची नाही. पार्टीचं वर्चस्व अबाधित राहणार. सेम in a democratic country like India, you have reached that sort of situation. Across the board political consensus in terms of the content of the economy which would be delivered by the state and the consequent politics along with it, but in exchange don't question the system. सिस्टम को क्वेश्चन किया ना, मग तू बुरहान वानी, नक्षल किंवा तत्सम गोष्टींमध्ये उडवला जाणार. आपलं ठरलेलं आहे.
person in Kashmir in 1989 for a big election. Why there isn't peace and connection with Kashmir before 1989? What happened? Is that callousness of government or is that Post 1989. before 1989? Before 1989. So that situation of deficit never happened, or it is said that it was peaceful regime than the present. And asking about before 1989, what was there in Kashmir? नहीं देखो, बिफोर 1989 एक किस्म का टेंशन है. नोबडी इज सेइंग कि बिफोर 1989 सगळं काय आलबेल होतं. बिफोर 1989 व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कश्मीर फेस 3 wars. Okay, you had a war in 1947-48. You had a conflict which involved Kashmir in 1965. 1971, though it was about Bangladesh, it also was about Kashmir at the same time. The Shimla Agreement was quite clear about the inclusion of Kashmir in all the final level talks between the Indian and the Pakistani governments. So ऐसा नहीं कि 1989 के पहले टेंशन नहीं था या 1989 के पहले सब कुछ ठीक ठाक था. 1989 के पहले भी प्रॉब्लम था और सारे प्रॉब्लम्स की जो फसाद है ना वो आर्टिकल 370 है. सो आर्टिकल 370 जो कश्मीर को एक सेपरेट स्टेटस देता है वो ऑन द ग्राउंड एक ऐसी गवर्नमेंट मैकेनिज्म को पैदा करता है कि जो गवर्नमेंट मैकेनिज्म कंप्लीटली न्यू दिल्ली पे डिपेंडेंट है और जो इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट हैपेंस इन द वैली. सो देयर वाज अ स्टेज टिल ऑलमोस्ट द अर्ली 1960s when you had, say for example, the National Conference championing people's causes and people's reasons. पण एकदा का त्यांना हे कळलं की बाबा तुम्ही काय करायला पाहिजे, तर तुम्ही काश्मीरी जनतेची जी गरज आहे, काश्मीरी जनतेचे जे काही प्रश्न आहेत त्यांना सोडवण्यापेक्षा सत्तेत राहण्याचा सगळ्यात चांगला आणि महत्त्वाचा मार्ग जो आहे ना तो इज यू हॅव टू पॅन्डर टू न्यू दिल्ली, its concerns, its securities. Of course, while I'm saying this, you also have got to keep this in mind की ही मानसिकता काश्मीरी राजकीय नेतृत्वामध्ये ज्यावेळेला इव्हॉल्व्ह होतीये त्याच वेळेला यू आर हॅव्हिंग सिच्युएशन्स ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया अँड पाकिस्तान which are sort of pushing the Indian government into a sort of militaristic sort of a solution as far as the Kashmir problem is concerned. So army जरी 89 मध्ये गेली असली ना to take care of what are called as the civilian issues, the army was always present in Kashmir. It's a frontier state. It has involved itself in wars practically at very regular intervals. So जैसे जैसे ये एक मानसिकता कश्मीरी पॉलिटिकल लीडरशिप में इवॉल्व होने लगता है कि ज्यादा जरूरी क्या है, कश्मीरी जो आपको वोट कर रहे हैं उनका इश्यूज ज्यादा जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी इज टू डील विद न्यू दिल्ली, to see to it that New Delhi doesn't invoke Article 356. Okay, because that is what New Delhi did to establish control over the Kashmiri political elite. But that's where you also have this military situation which is evolving, which is bringing this region into a more tighter sort of control as far as New Delhi is concerned. So increasingly you have this mentality, attitude, जो भी कहो आप उसको, डेवलपिंग इन द वैली कि गवर्नमेंट इलेक्ट तो हो रहा है पर वो हमारी एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट नाही कर रहा है. सो जैसे फॉर एक्झाम्पल आज भारतातल्या अनेक ठिकाणी लोकांना असं वाटतं की बाबा खासदार तर निवडून पाठवला, आमदार तर निवडून पाठवला, पण ते काय करते कोणाच ठाऊक. त्या आपल्या प्रश्नांवरती काहीतरी सोल्युशन आहे का, त्या आपल्या प्रश्नांना ऍड्रेस करण्यासाठी तो काहीतरी करतोय का. The process is on. In terms of its consequences, the voter feels powerless. The voter increasingly feels that there's a big gap in terms of why did I vote for him and what is he doing after getting elected. ये आपकी केस में अब भी शुरू हुआ, ये उनकी केस में पिछले ऑलमोस्ट 30-40 सालों से चल रहा है. आणि त्याच्यात गंमत कशी असती की एक अशी पॉलिटिकल पार्टी किंवा एक पॉलिटिकल लीडरशिपची रिंग तयार झाली ना की विच इज गोइंग टू गिव इन टू दिल्ली, यू आर ऑटोमॅटिकली गोइंग टू हॅव अ ऑपोजिशन राइजिंग अप. द ऑपोजिशन राइजिंग अप टेक्स ऑन द पॉलिटिकल लीडरशिप, नॉट द दिल्ली लीडरशिप, and tries to jostle itself in that electoral arena to try to prove that दिल्ली के इंटरेस्ट के लिए ये जो अभी सत्ता में है उनसे अच्छे हम हैं. That further aggravates the problem of the people on the ground.
It makes them further disenfranchised. और कश्मीर में दिए ना, as any good Kashmiri in Kashmir, I'm not talking of Jammu or Ladakh, will tell you that the best solution to our problems is dropping out Article 370. If you drop out Article 370, ये automatically बदल जाएगा. What signifies the Chidambaram's alarming some sort of insecurity about Kashmir and India? Indian politicians out of power are used to talking a language like that. It's habit. Mr. Chidambaram was in power as Home Minister. Track record क्या है आपका उस वक्त का? Some of the worst things in Kashmir happened when you were the Home Minister. And Pranab Mukherjee was a Finance Minister. वो तो एंड में हुआ कि प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्ट्री से प्रेसिडेंसी में गया और आप फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंच गए. तो जब आप होम मिनिस्टर थे, जब कश्मीर में 2008, 9 और 10 में आग लगा, तो उस वक्त आप ही होम मिनिस्टर थे. उस वक्त का क्या हाल था? सो ऑल इंडियन पॉलिटिशियन्स आर यूज्ड टू दैट. ते स्वकावलेले त्याला, कारण त्यांचा प्रॉब्लेम काय असतो, आउट ऑफ पॉवर दे हॅव टू सिग्नल टू द इलेक्टरेट that he or she is the best hope as far as the voter is concerned. So तसं असल्या कारणाने तेही परमनंटली अशी भाषा वापरतात. पण सत्तेत आलं ना की आमचं पॉलिटिकल बिहेवियर लगेच बदलतं. आणि आम्हाला असा कधीच प्रॉब्लेम वाटत नाही की आपली सत्तेत नसतानाची भाषा आणि आपल्या सत्तेत असतानाचं वर्तन ह्याच्यामध्ये एक गॅप आहे. वी डोंट फील देयर इज अ गॅप बिटवीन द टू. Power justifies everything, and acquiring power justifies that sort of language. You have to have, there's a political consensus across the board, both in Delhi as well as in Srinagar, to retain Article 370. It's only the average Kashmiri who is at the losing end of all of this who insists on dropping the article. बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान. और वो इनएविटेबल है. एक फेडरल सिस्टम में जब आप एक रीजन को इस तरह से प्रिविलेज करोगे तो उसमें ये इनएविटेबल है कि ये इसी किस्म की पॉलिटिकल टेंडेंसीज को डेवलप करेगा. चलो ना, हाउ डू यू लुक? Are we capable of holding Olympics? Second, can we expect increase in FDI if we hold Olympic or such a big event? Whoever said that? I'm asking. Sir, third, has China really benefited from organizing Olympics? No. The Chinese were always in a better condition when they organized the 2008 Olympics. And you can never, if India wants to hold an Olympics, the comparison never should be Beijing 2008. The comparison always should be Athens 2004. बीजिंग 2008 आपका बेंचमार्क नहीं हो सकता है कि जिसके खिलाफ आप इस बात को कंपेयर करो. आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, चाइना इज अ स्टेटिस्ट नेशन एंड अ स्टेटिस्ट सोसाइटी, एंड द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लव्स टू पुट अप सेलिब्रेशंस ऑफ दैट टाइप व्हिच वुड एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रेट द चाइनीज स्टेट. Beijing 2008 essentially was about China projecting a state image to the world. ते सगळे 1 million choreographed drums and all of that. That is what the Chinese Communist Party loves. Because that is the way by which it projects power on the world. कि हमसे पंगा लिया ना, वो अब भी ड्रम बजा रहा है, बाद में आके तुम्हारी बजाएगा, तुम याद रखो. So your benchmark never can be 2008 for a simple reason because you are not a statist society. 15 ऑगस्टला बघा कुठल्या पण शाळेत जाऊन त्याला सांग एका रांगेत उभा राहा, ते 10 मिनिटं लावतात एका रांगेत उभं राहायला, आणि त्याच्यानंतर पण ते कधी पण एका रांगेत नसतं. कंट्री लाईक दॅट कॅनॉट डू बेजिंग 2008. तुम्ही 2008ची बेजिंगची इनॉग्रेशनचे व्हिडिओज बघा. इट्स लाईक सम मिस्टिरियस फोर्स बाय विच दे सडनली डू एकदम सिंक्रोनाइज किस्म का कोरियोग्राफी, सगळे एका रांगेत एका तालात.
आपण कधी व्हायचं असं आपलं नाही असलं काय होणार. त्यामुळे आपण मुळात आपण ऑलिम्पिक्सच्या नादाला लागू नये असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कारण आता एक 5-6 दिवसांनी ज्याला रिओची टोटल येईल ना ती तुम्ही चेक करून बघा. तो जो फेल्प्स नावाचा गृहस्थ आहे त्यांनी जेवढ्या वर्षांमध्ये ऑलिम्पिक्समध्ये भाग घेतलेला आहे त्याच्यात त्याला जेवढी मेडल्स मिळालेली आहेत ना तेवढ्या वर्षामध्ये भारताला एकूण पण तेवढी मेडल्स मिळालेली नाही. 27-26 ती त्याला एकट्याला मिळाली आहे. तो जेवढ्या वर्षांमध्ये जी 10-15 वर्ष तो जेव्हापासून ऑलिम्पियन आहे तेवढ्या ओव्हर दॅट पिरियड ऑफ दोज 10 to 15 years इंडिया ॲज अ कंट्री हॅजंट गॉट दोज मेनी नंबर ऑफ मेडल्स. त्याला तेवढी सिंगल गोल्ड मेडल्स मिळालेली आहे. आपण असले धंदे नाही करू. आपण नाही करू शकत असलं काय. आपण भाजीपाला खाणारी माणसं बीफ पॉर्क बीफ खात्यात ते त्यांना करता येतं. आपण कधी करायचं. आपण डाळ भात खाणारी माणसं गरीब म्हणा आतल्या नादाला लागू नये. आता आपल्याला जे जमल ते कॉमनवेल्थ ते करा बरं. कॉमनवेल्थ साऊथ एशियन गेम्स ते चांगले आपल्याला. अगदीच जमले तर कधीतरी एखाद्या एशियाडला जावं. पण इन टर्म्स ऑफ ऑर्गनायझिंग समथिंग लाईक द ऑलिम्पिक्स यू आर गोइंग टू ऑर्गनाइज ऑलिम्पिक्स. कॅन यू इमॅजिन व्हॉट इज इंडिया गोइंग टू एंड अप विथ ॲज फार द मेडल टॅली इज कन्सर्न. You already, by the time the Indian team is where it is, the Thais have 2 medals, gold. A country which is much poor in terms of everything and much small as compared to India. ते बाकीचे युरोपियन कंट्रीज तर सोडूनच दे. आय एम कम्पेअरिंग इट विथ अन एशियन कंट्री. ते हंगेरी, पोलंड मी तर त्यांच्याबद्दल बोलतच नाहीये. पण ते थाई करते आहे ते पण असंच काय सगळंच खाते आहे. आता नाही हे मेथी पालक भेंडी बिंडी खावी. हां तूर डाळ भातवरण भातवरण खाणारे माणूस लय मोठे ना आतल्या गोष्टीच्या नादाला लागावं. आणि इट डझंट ॲड एनी FDI नथिंग. त्याचं इकोनॉमिक्स गेम क्या है. आपका कंट्री अगर एक डेवलपमेंट ब्रैकेट में है तो ये उस डेवलपमेंट को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा. क्योंकि ये टैंजिबल एसेट्स जो है ना बहुत लिमिटेड पैमाने में खड़ा करता है. लाइक द ओलंपिक्स इज एसेंशियली अवॉर्डेड टू अ सिटी. इट्स नॉट अवॉर्डेड टू द होल कंट्री एज सच. सो गिवन द फैक्ट दैट इट्स अवॉर्डेड टू अ सिटी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्सिक्वेंस है वो एक शहर को बेनिफिट करेगा. For a country like India to benefit, you'll have to organize every 4 years in different cities in India. And you'll have to move out of Delhi. Now, my very first visit to Delhi, when I had moved in different places in Delhi, my first atrocious idea was, can the government of India please move the capital of India to something called as Dhanbad in Jharkhand, which geographically, climatically is almost same to Delhi. India will improve and India will benefit immensely if the government of India can plan and move out its capital out of Delhi for something like 50 or 60 years to the different cities of India. Best is like the South Africans, we should have 3 capitals. A legislative capital, a seat of government, a judicial capital. तुम्ही असं काहीतरी केलं ना तर तुमचा फायदा आहे. दिल्लीत काही नाहीये. आणि तरी पण दिल्ली इज राईट ॲट द टॉप ऑफ एव्हरी चार्ट इन इंडिया फॉर जस्ट वन रिझन बिकॉज इट्स द कॅपिटल ऑफ इंडिया. म्हटलं आपण तसं करायचं मग आपण धनबादला जाऊ ना. धनबादचा फायदा होईल. धनबाद विल सडनली बिकम अ व्हेरी रिच सिटी. मग एक 25 वर्षांनी तिथनं उठायचं गो टू इंटिरियर ओरिसा. आता फिरत बसायचं. So if you want the Olympics to benefit in terms of infrastructural development, don't host it in Delhi. Don't host it in any of these big 4-5 metros. Hyderabad, Chandigarh, Chennai, Bombay, not even Pune. Go to tier 3 cities. Guntur, Nellore. आता काहीतरी करा.
इट विल बेनिफिट. तो वो जिस प्रोपोर्शन में आप डेवलप्ड है ना, उस प्रोपोर्शन में वो मनी अट्रैक्ट करता है. अगर आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट पथेटिकली थर्ड वर्ल्ड है, तो वो पथेटिकली पुअर थर्ड वर्ल्ड मनी अट्रैक्ट करेगा. It's simple. A third world country, even if it goes about improving its infrastructure in one urban microcosm to the level of the first world, that is inevitably at the end of the games will last barely 3 to 4 weeks. At the end of the game, going to create a disparity in the development of your country. लंडन ऑलिम्पिक सारखं करायचं. लंडननी चालूगिरी काय केली 2012ला? They moved the Olympics to the city's most underdeveloped area, namely East London, and consequently put in a phenomenal sort of infrastructure which went about improving East London. Olympics खत्म हो गया, East London का retail value जो है ना in terms of real estate development suddenly zoomed up. तसं केलं तर फायदा आहे. आणि चायना तुम्हारा बेंचमार्क नहीं हो सकता है. प्लीज सॉरी, योर बेंचमार्क वुड ऑलवेज बी एथेंस 2004. इट कैन नेवर मूव टू समथिंग लाइक चायना. आणि अंडी पिंडी खाणं फार गरजेचं आहे. त्यात आय एम वेटिंग फॉर द रेसलिंग चॅम्पियनशिप टू गेट ओव्हर. कारण ते जे तिघ चौघ जण हिरे आहेत ना, ते एकदम डाळभात प्रजा आहे की जी जाऊन सगळ्यात. तो एक्सेप्शनल केस होता की ही एक्सेप्टेड टू मॉडल फॉर समथिंग कॉल्ड एज द नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी का ऍड्स. मग तो फिट आहे तो माणूस फॉर समथिंग कॉल्ड ॲज पतंजली घी. यू शुड मॉडल फॉर दॅट इज गुड इनफ फॉर इट. पण आय एम वेटिंग फॉर देम टू गेट डन विथ द रेसलिंग चॅम्पियनशिप. देन आय विल कम बॅक विथ समथिंग कॉल्ड एज ऑलिम्पिक्स अँड डाएट, की ज्याच्यामध्ये एक एनिमल प्रोटीन डाएट कितना जरूरी होता है टू बी अ सक्सेसफुल ओलंपियन. Successful Olympians don't come out of plant protein diet, animal protein diet. येते लक्षात? Anything else? So it's high time that all the religions need to have an introspection. The question is, how do we initiate a discussion on that? For what? Introspection about what? Social events on evils prevailing in the society. हे बघ, एक प्रॉब्लेम काय आहे, ईच रिलीजन इज नॉट कंपेरेबल टू द अदर वन in terms of what is deemed to be evil. So say for example, Christians in India are not going to consider something that Hindus in India are going to consider as evil. Can we have a rational discussion? But if you want a rational discussion, why do you want religion in between? It's simple. Reasonable people in this country do not move through religion when they approach something called as reason. So जितने भी आपको इस देश में ऐसे रीजनेबल रैशनल किस्म के लोग नजर आते हैं, वो अपने अपने मजहबों में जिसमें वो पैदा हुए थे, वो थोड़ी ना उससे जाके रीजन तक पहुंचते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू रीच समथिंग कॉल्ड एज रीजन बाय मूविंग एंड ट्रांसेंडिंग. यू हैव टू मूव बियॉन्ड रिलीजन. यू हैव टू ट्रांसेंड समथिंग कॉल्ड एज रिलीजन. रिलीजन फंडामेंटली इरैशनल है, क्योंकि द मॉडर्न पीरियड इन विच यू लिव इन द कंटेम्पररी टाइम्स, आई एम नॉट सेइंग कि रिलीजन डजंट हैव अ रीजन. रिलीजन का अपना एक रीजन है, पर वो आज का जो टाइम है, आज का जो पीरियड है, उसका जो एक वैल्यू सिस्टम है, ये रीजन उससे मेल ही नहीं खाता है. वो साधं असतं ना. आपण जर अशा घरात ना आलो की ज्या घरामध्ये आपल्याला लहानपणापासून असं शिकवलेलं आहे, अंडी खायची नाही तर आपल्या चालत नाही, तर आपण मोठं झाल्याच्या नंतर ज्या वेळेला आपल्या पहिल्या पगारातनं अंडी खाण्याच्या लायक होतो, आपण थोडंच घरी फोन करून सांगतो, मी आज अंड खाल्लेलं आहे. आपल्याला माहिती आपले घरचे बावट आहेत, त्यांना कधीच कळणार नाही अंड किती भारी असतं. त्यांना कसं सांगत फिरा. त्यांच्या घरी गेलं की श्रीखंड खायचा, आपल्या घरी असलं की अंड खायचं. डोंट मोस्ट इंडियन्स डू दॅट. नाउ वी आर ऑलमोस्ट हैबिचुएटेड टू इट कि हमारा मजबूरी है कि क्या करेंगे कि हमारा लेवल ऑफ इनकम इतना लो है कि वी कांट मूव बियॉन्ड द फैमिली. मोस्ट इंडियंस लिव इन फैमिलीज इन विच दे आर बॉर्न फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज मूविंग बियॉन्ड द फैमिली इज अ कॉस्टली अफेअर. परवडत नाही. मला आईबापांबद्दल खूप विलक्षण प्रेम आहे, मला माझ्या भावंडांबद्दल विलक्षण प्रेम, आतलं काही नाहीये.
जमलं तर सगळ्यांना आणलं पाहिजे, पण माझा प्रॉब्लेम इज की परवडत नाही. म्हणून पुट अप विथ देअर नॉनसेन्सेस अँड लिव्ह विथ देम. पण समजा नोकरी आहे, शिक्षण आहे, ज्याच्यासाठी यू हॅव टू मूव्ह आउट, यू मूव्ह आउट. मग इन द न्यू प्लेस दॅट यू गो टू, आपण थोडंच त्यांना फोन करून सांगतो, आज का नाही चिकन खाल्लं, काय भारी लागत होतं. खात राहावं, आपलं पण जगत राहावं. Don't we need to educate the Orthodox? They are not going to get educated. They तिजोरीच्या किल्ल्या कमरेला आहे. एज्युकेशन की तुमको जरूरत आहे, मेरे को नाही. सगळा प्रॉब्लेम काय आहे की मी फॉर्म भरणार, पण फॉर्म भरल्याच्या नंतर फी पप्पा देणार. तो पप्पाला असं नाही ना सांगतायत की पप्पा आहे का नाही, श्रावण बिंडोक गोष्ट आहे. आमच्या लय भारी, आमच्या इथे इतकी बिंडोक लोक आहेत माहिती का, इतकी बिंडोक आमच्या पुण्यामध्ये. गटारी अमावस्येला खाल्लेल्या मटण आणि चिकनचा स्वच्छ भारत झालेला नाही, तोच आम्हाला रात्रीतनं वेध लागतात, श्रावण चालू झाला. आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही बिना चपला गावभर बोंबलत फिरतो. आणि लोगों ने मेरे को इतना इरिटेट किया है. आई हैव टोल्ड पीपल आई नो सम सॉर्ट ऑफ नॉनसेन्स. I don't have a problem with people who are habitually and perennially vegetarian. त्यांनी खड्ड्यात पडा, आपल्याला त्याची काही घेणं देणं नाही. पण जी लोक हॅबिच्युअली अँड पेरिनियली नॉन व्हेजिटेरियन आहेत किंवा व्हेजिटेरियन नाही आहेत, अशी लोक गटारी अमावस्येच्या दुसऱ्या दिवशीच्या पावन सकाळ सकाळ धंदा काय चालू करतात, आज श्रावण चालू झाला, मग आता चिकन नाही, मटन नाही, अंडी नाही, आता असलं काही नाही, आता महिनाभर काही करायचं नाही. आणि सर आर यू स्टुपिड, कितना स्टुपिड हो तुम. काल रात्री गटारी अमावस्या झाली, काल रात्री मटन चिकन बसून खाल्लं, आज सकाळ उजाडली, ते कालचं स्वच्छ भारत पण झालेलं नाहीये त्याचं. तर आपल्याला हे नवीन धंदे सुचतात. बरोबर. फंडामेंटल प्रॉब्लेम इज देयर समथिंग कॉल्ड एज ब्लड दॅट मूव्स इन युअर बॉडी, which regulates your bodily functions and which controls everything within the body. Blood moves in the body on account of the food that gets absorbed in the blood. वर्षभर तुझ्या शरीरातल्या रक्तानी सगळ्या प्रकारचं नॉन व्हेजिटेरियन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स अब्सॉर्ब किया ना तेरे ब्लडने. आता उद्या सकाळी श्रावण चालू झाल्याच्या नंतर काय बदललं, द सेम ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू युअर बॉडी ना. It contains those animal derived vitamins and nutrients in your body. तो ये क्या, हे श्रावण वाले जे काही पंक्ती प्रपंच ना, नाही मी तर आता हात लावणार, आजपासून श्रावण चालू झालं. अरे आतलं रक्त बघ ना, त्याच्या अणुरेणू मध्ये ॲनिमल प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स हॅव बीन ऑलरेडी अब्सॉर्ब. मी त्यांना आयडिया काय सांगितली की मी सगळ्यात भारी करून गेम काय करायची, गटारीच्या रात्री हॉस्पिटलमध्ये जायचं आणि शरीरातलं थेंब रक्त बाहेर काढायचं, नवीन रक्त महिन्याभरासाठी भरावे आणि श्रावण साजरा करावा. भंपक नॉनसेन्सेस, लाज पण वाटत नाही की आपण जगतो कुठल्या काळात आणि आपण काय प्रकारचा नॉनसेन्स करत फिरतो. अचानक दुसऱ्याची नाही अंड श्रावण चालू झाला. अरे काय सांगतो, काल रात्रीभर खात बसला होता, आज सकाळी मला श्रावण झालं सांगतो. कुठला ऑर्थोडॉक्सीला काय शिकवणार तुम्ही. तुम्हारा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो खुरापात है ना, वो बहुत प्रॉब्लमॅटिक है, वो कम्प्लिटली अनसायंटिफिक है. आषाढाचं श्रावण चालू झाल्याच्या नंतर रक्त बदलतं का आतलं, त्या रक्तात वर्षभर खाल्लेलं मटन चिकन अब्सॉर्ब झालेलं आहे ना. कुठला श्रावण साजरा करायला जातो. दिसलं चांगलं तंगडं तोडावं, असं नसते धंदे करावे. महिनाभर नाही आता नाही काय करतो बावळ ठुंगडत. अरे नमुने मूर्ख आहेत माहिती का. ये फंडामेंटल प्रॉब्लेम है कि आपका प्रिमाइस ऑफ रिलीजन इटसेल्फ प्रॉब्लेमॅटिक आहे. तुम्ही त्यांना नाही सुधरू शकत. कमरेला किल्ली विच फंड्स युअर एक्सपेन्सेस, हाऊ कॅन यू टॉक बॅक टू देम. यू कॅन टॉक बॅक टू देम. दे नॉट टू एक्सेप्ट एनिथिंग दॅट यू टॉक बॅक. त्या केसमध्ये त्याच्यावरती उपाय हा नाही आहे. हा आपला फंडामेंटल प्रॉब्लेम असा आहे की द नंबर ऑफ हाऊसिंग युनिट्स इज लो. वी हॅव नेव्हर इन्व्हेस्टेड इन ॲम्पल अमाऊंट ऑफ हाऊसिंग.
Once you don't depend on them for your day-to-day life and living, you can obviously change everything. नाहीतर मग you have to live with that ambiguity. की घरी जाऊन शुद्ध शाकाहारी असावे, घरातनं बाहेर गेलं की आपले धंदे चालू ठेवावे. समजतंय का? असा प्रॉब्लेम आहे. काय करणार त्याला? And religion is not the way by which you can resolve these issues. You have to bypass religion. You have got to accept the fact it's उसका अपना लॉजिक था, उसका अपना दिमाग था. आम्ही वेस्टमध्ये 1945च्या नंतर काय चर्चेत जात फिरलो का? नाही. आपण चर्चला जाणं थांबवलं. सिम्पल. आपण चर्चला जाऊ नये. चीन्यांनी आपल्या चर्चेसमध्ये टुरिस्ट म्हणून जावे. आपण कुठे जावे? आपण कुठे पण दुनियेत फिरत राहावं. मग हाऊ डिड द वेस्ट अचीव इट? यू कॅन फाईट विथ इट. यू हॅव टू बायपास इट. एखादं बावट असेल, काय त्याच्या नादाला लागणार? नाही लागतात त्याच्या नादाला. बायपास फेरी मारून पलीकडे निघून जायचं. आपण तसं करतो का नाही? गाय रस्त्यात बसलेली आहे ट्रॅफिकला, आपण तर करतो का? उठ उठ नाही उठणार. आपण गाडी कडेने घ्यायची. काय करतो? काय सिम्पल असतं. पण ती उठायची म्हणून जर तुम्ही मागं बसले, तुम्हाला तर तसंच दिवसभर बसून राहायला लागतं. तिला कुठे नसतं जायचं, ती तिथं दिवसभर बसून राहते. जमल त्या वेळेला गवत खावं, उरलेल्या वेळेला प्लास्टिक खावं. मग समजतंय का? पण we'll keep talking about this. We'll keep talking about this. These are interesting issues that need to be talked about. So I stop over here. Have a great weekend. Happy Independence Day. Thank you.